دوستوں کی تشریف آوری کا آج کا دن بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میرے لیے بحیثیت میئر، سلمان کے لیے بحیثیت ڈپٹی میئر، ایم سی صاحب کے لیے بحیثیت میونسپل کمشنر کی اور جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے یہاں پہ ہم سب کے لیے ایک اہم دن اس لیے ہے کہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ریٹائرڈ ملازمین کا جو عرصہ دراز سے چلا جا رہا تھا، اس کو حل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہم تمام لوگوں کی جانب سے کی گئی ہے، جس کا فائدہ میری ذات کو، میری انتظامیہ کی ذات کو نہیں، لیکن ان محنت کشوں کو ہوگا، ان کے خاندانوں کو ہوگا، ان کے گھر والوں کو ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی اس شہر کو دی، جنہوں نے اپنا کل اس شہر کو دیا، اور بدقسمتی کے ساتھ جو ماضی کے حکمران تھے ان کی غلط پالیسی کہنے یا غیر دانشمندانہ طریقہ کار کی وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم ہوئے اور گریجویٹی کی اماؤنٹ ان کو بلدیہ عظمیٰ کراچی نہیں دے پائی۔ آج سے 3 سال قبل جب میں اور سلمان کے ایم سی آئے تو ہمارے پاس جو کل پینشن کی لائبلٹی تھی وہ 11 ارب روپے کی تھی۔ 11 ارب روپے ہمارے محنت کشوں کے جو ریٹائر ہو چکے تھے، وہ اماؤنٹ اپروو ہو چکا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کو ان کے واجبات، ان کے وہ پیسے نہیں مل پا رہے تھے۔ پینشن پہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں۔ جب دل سے بات کرتا ہے مائک کی ضرورت نہیں، چھوڑو چھڑو۔ 2013-14 تک کی پینشن گریجویٹی لوگوں کو ملی ہوئی تھی، جو 11 روپے واجبات تھے، اور جو پینشن ڈیلی کی آپ کو ملتی تھی مہینے کی، وہ بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس وقت پینشن کی لائبلٹی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اوپر 1 روپے کی نہیں ہے، اور ہر بلدیہ عظمیٰ کے ریٹائرڈ ملازم کو مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کی پینشن مل جاتی ہے۔ دوسری چیز، جو گریجویٹی 2013 تک 2014 تک کے ملازمین تک کی پے کی گئی تھی، ہم نے دانشمندانہ پالیسی اپنے پیسوں کو اچھے طریقے سے انویسٹ کر کے پروفٹ کمایا، اور 2013 سے لائبلٹی کلیئر کرتے ہوئے آج الحمدللہ 2019 تک پہنچ گیا، اور آج جو ہم 31 کروڑ روپے کی پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پروسیس آج سے سٹارٹ ہو گیا، 2019 تک کے ریٹائرڈ ملازمین جو ہے ان کی گریجویٹی آج الحمدللہ کی ایم سی کی جانب سے ادا کی جا رہی ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کہانی 2019 تک نہیں رکے گی۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو پیسے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ان وسائل کو اس طریقے سے استعمال کریں جس کا فائدہ ان ریٹائرڈ ملازمین کو ہم دینے میں کامیاب ہو، اور انشاءاللہ آئندہ 1 سال جو ہمارا رہتا ہے، اس کے اندر مزید سالوں کی جو پینشن لائبلٹی گریجویٹی کی ہے اس کو بلدیہ عظمیٰ کراچی حل کرنے جائے گی۔ میں نے اپنی پریس کانفرنس کے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ لائبلٹی کی 11 ارب روپے، آج وہ لائبلٹی 6.2 ارب روپے کی ہے، یعنی کہ 5.2 ارب روپے کی لائبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے مزدور دوست، محنت کش دوست انتظامیہ نے لائبلٹی کو پے آف کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ ہمیں یہ کام ہم نے کیسے کیا؟ ہمارے پاس ایک اماؤنٹ تھا 2.7 ارب روپے، ہم نے اس کو انویسٹ کیا، اسے پروفٹ ارن کیا، اور جو پروفٹ ہم نے ارن کیا وہ 1.66 ارب روپے، اس سے ہم یہ لائبلٹی کو پے کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کو وہ پیسے مل رہے ہیں۔ اور مزید اچھی خبر آپ کو یہ دیتا ہوں میں، اس تمام کی جو کاؤنسل ہے، یہ کریڈیٹس کاؤنسل کو جاتا ہے کہ پچھلے
100 सालों से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के साथ बल्दिया उजमा कराची का एक प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट था, जिससे पिछले 100 साल से उनकी इमारत बनी हुई है, उनके कब्जे में है, वो इस्तेमाल करते हैं उसको, लेकिन उसका मुआवजा केएमसी को नहीं मिल रहा, उसके पैसे केएमसी को नहीं मिल रहे। हमने बड़े बड़े लोग हैं, खुर्रम खान, बड़ी बड़ी पावर थी उनके पास, कोई 8 साल का, कोई 5 साल का, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का, वो मसला नहीं हल करा है। हमने काउंसिल से, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्लियामानी लीडर का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिप्टी पार्लियामानी लीडर का, डिप्टी मेयर साहब का, कि हमने इस काउंसिल के जरिए उस डिस्प्यूट को हल कराया, और वो पैसे जो कि आप यकीन जाने 100 साल से हमारे पास नहीं आए थे, वो 1.4 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएंगे, और इंशाअल्लाह इसी महीने हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, जिसके लिए मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे इस बात पर कायल किया कि सर जी जो पैसे आएंगे, इस पैसे को आप इन्वेस्ट करें ताकि अपने मुलाजमीन की मजीद जो पेंशन की लायबिलिटी है उसको हम कम करने में कामयाब हो। और हमने अपनी काउंसिल से, मैंने सलमान ने इस काउंसिल से ये बात की मंजूरी कराई कि वो पैसे आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो बल्दिया उजमा कराची के सेविंग्स अकाउंट में जाएंगे, ताकि उसके प्रॉफिट से मजीद हमारे मुलाजमीन जो है उनके वाजिबात को हम पे कर सकें, ताकि उनका भी राइट है उसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो जाए। और ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह इस महीने वो अमाउंट आते हैं, फौरी तौर पर उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपकी अमानत को वापस किया जाएगा, आपके पैसों को वापस किया जाएगा, ताकि आप लोग इज्जत से अपनी जिंदगी इंशाअल्लाह बसर कर सकें। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हम सैप सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे जाली भर्तियां जो थी ना, उसका हमने बिल्कुल अब खत्म कर दिया। उन जाली भर्तियों की वजह से जो मेहनत का लोग है ना, इनको इनके वाजिबात नहीं मिल रहे, क्योंकि जो पैसे थे वो इन्हीं गोश्त मुलाजमीन की तरफ जा रहे थे। तो हमने ये जो सैप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उससे फायदा ये हुआ कि जो जाली भर्तियां थी कि एक बंदा KWSB का भी मुलाजिम है, KMC का भी मुलाजिम है, KDA का भी मुलाजिम है, लेबर डिपार्टमेंट का भी मुलाजिम है, 4-4 जगह से तनख्वाह ले रहे हैं और काम जो है कहीं और बैठ के कर रहे हैं। हमने वो खत्म कर दिया। अभी तमाम पेंशन के रिकॉर्ड को भी हम सैप सिस्टम पे ला रहे हैं, जो ऐसे लोग जो गलत पेंशन ले रहे हैं उसकी रोकथाम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो रोकथाम ना हो। और एक पाई जो अब दी जाएगी वो डिजिटल सिस्टम के जरिए दी जाएगी, ताकि महीने की पहली तारीख को किसी सिफारिश की जरूरत ना हो, वो पैसे आपके अकाउंट में जाए और आप इज्जत से अपना गुजर बसर इंशाअल्लाह कर सकें। तो मेरी गुजारिश है, एक और मैं नंबर आपके सामने बताना चाहता हूँ, जो मीडिया के दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको हाईलाइट करें। हमने इक़दाम तो है ना जाली भर्तियों वाले, तो पेंशन का जो आज इवेंट में पेंशन के हवाले से आपको बताऊं कि हमने तकरीबन 57 मिलियन रुपीस जो जाली पेंशन दी जाएगी ना, उसको पकड़ा है, और ऐसे 1200 अफराद थे जिसको पकड़ा है। यानी कि 1200 अफराद आपके मेरे पैसे निकाल के KMC के अकाउंट से जा रहे थे, खिदमत पता नहीं किसकी कर रहे थे, मुलाजिम पता नहीं किसके थे, लेकिन पैसा KMC के खजाने से जाता था, आपके खजाने से जाता था। और ये सैप सिस्टम लाने से ये जो लोगों की चीखें निकलती है, जब मैं सख्त फैसले करता हूँ, वो इसलिए निकलती है कि वो 1200 जाली मुलाजिम, आप लोग नहीं, आपने तो अपनी जिंदगी की सदाए हो इस शहर में, लेकिन वो 1200 लोग जिनका कोई कागजात कुछ नहीं था, कोई रिश्ता नाता था किसी बड़े आदमी के साथ, भर्ती हो गए, कागज आ गया, उनको पेंशन मिल गई। तो माशाल्लाह उस वक्त फैसले किए, तो उसका फायदा ये हुआ कि वो 1200 लोगों की अपनी चीजों को रोका, और 57 मिलियन रुपीज जो है ना पर मंथ, यानी कि 5,70,00,000 रुपए माहवार, आप इमेजिन कीजिए, यानी कि 65 करोड़ रुपए साल के हम बचा रहे हैं। और आप सोचिए कितने साल से चीज चल रही होगी, तो कितने अरब रुपए का नुकसान इस इदारे को इन लोगों ने पहुंचाया।
یہ ہوتی ہے جب ایماندار قیادت ہوتی ہے. جب قیادت ہوتی ہے تو سوچتی ہے کہ لوگوں کا بھلا کرنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو خدمت کا سفر ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. میں اپنے لیبر بیورو کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بار بار صرف کراچی کے مسائل کی نشاندہی نہیں کرتے, جو مزدور ہیں, محنت کش ہیں, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں تائید کرتے ہیں. اور میں ان کے بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم تمام مسائل کو حل کریں گے. آخر میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو کارڈ نظر آ رہا ہے, پینشنر آئی ڈی کارڈ. پہلے مینول بک ہوتی تھی, اس پہ ہاتھ سے لکھ دیا جاتا تھا, پھر ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے وہ چینج کر کے ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی تبدیل ہو جاتی تھی. سفارش, اب ہم نے سسٹم ختم کر کے مینول ہم چلے گئے پراپر آئی ڈی پہ. جیسے نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, آپ کا کوئی چینج نہیں کر سکتا. جو مینول آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا وہ چینج کر لیتے تھے. اسی طریقے کا ہم نے پینشن کا آئی ڈی کارڈ ہی بنا کے آپ کے سامنے لگوایا, جس سے سفارش کا کلچر مکمل طور پر KMC میں ان واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے ختم ہو جائے گا. میں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو میرے ساتھ آپ کو فائنانس کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے وہ پالیسیز بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. فائنانس کی ٹیم کو, ایف اے صاحب کو بھی, اور ابھی میرے سامنے وسیم صاحب کھڑے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ سر اس طریقے سے ہم اپنے ریونیو کو بہتر بنا سکتے ہیں, پروفٹ ارن کر سکتے ہیں, جس سے ہم اپنے مزدوروں کا بھلا کر پائیں گے. اور میں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو اگین مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی محنت کے ساتھ, اسی جستجو کے ساتھ کام کرتے ہیں, تاکہ یہ جو لوگ ہیں, کمزور طبقہ, ریٹائرڈ طبقہ, بزرگ طبقہ, اس کی خدمت کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. ہماری پارٹی کے چیئرمین کا قیادت کا منشور ہے کہ ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے, مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں 2 اور اعلان کرنا چاہتا ہوں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہم نے کراچی شہر میں الزام لگتا ہے کام نہیں ہوتا, الزام لگتا ہے کام ہوتا ہے تو سست کام ہوتا ہے, سلو کام ہوتا ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے جب عظیم پورا پل کا افتتاح کیا, انہوں نے بتایا کہ کراچی شہر میں پچھلے 6 ماہ میں 5 ماہ میں 6 بڑے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے. شارع بھٹو, کولونی کاسوے برج, سینیٹر تاج حیدر برج, کریم آباد انڈر پاس, بھینس کالونی ملیر ابراہیم حیدری کا فلائی اوور, اور آخر میں عظیم پورا فلائی اوور. یہ 6 منصوبے میں 5 ماہ میں مکمل کر کے کراچی والوں کو دیے. اور آخری منصوبے پہ ہمیں فتح اس لیے کہ وہی KMC, آپ کی KMC جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کام نہیں کر سکتی, اس نے 93 دن کے اندر, شارٹیسٹ پاسبل پیریڈ کے اندر کراچی شہر کے عوام کو ایک بہترین برج کا تحفہ دیا. میں نے MC صاحب کو اور انجینئرنگ ٹیم کو بلا کے کہا کہ 2 مزید فلائی اوور کراچی شہر میں 3 ماہ کے اندر بنا کے دیں گے. آپ ایک انشاءاللہ مائی کراچی روڈ پہ ریلوے فاٹک کی جو کراسنگ ہے اس کے اوپر لوگ گھنٹوں پھنستے ہیں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے. وہاں پر امیر آدمی پھنستا ہے, اور ہجرت کالونی میں رہنے والا, ریلوے کالونی میں رہنے والا, سلطان آباد میں رہنے والا غریب آدمی پھنستا ہے وہاں. اور دوسرا گلشن اقبال میں ڈسکو گیٹ. یہ دونوں بریجز KMC اس سال, اسی سال انشاءاللہ اس پہ کام سٹارٹ کرنے کی میں نے کو کہا ہے کہ کوشش کر کے پروکیورمنٹ کے پروسیس کو, ڈیزائننگ کے پروسیس کو اتنا تیز کرے کہ 14 اگست کو ہم کام کو سٹارٹ کر سکیں. اور 14 اگست سے 90 دن کا ٹائم میں اپنی ٹیم کو دوں گا کہ اس کام کو ہمیں مکمل کرنا, اپنے وسائل سے کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو یہ میرا وعدہ ہے کراچی والوں سے کہ پوری انتظامیہ, چاہے میئر ہو, ڈپٹی میئر ہو, MC ہو, پارلیمانی لیڈران ہو یا ایک کاؤنسلر ہوگا, وہ سب کے سب اسی طریقے سے کام کریں گے. ربیع الاول کی آمد میں ایک اور اعلان کروں گا, ہاں, کہ ہم نے ٹینڈر بھیج دیا ہے کہ ربیع الاول کے اندر بھی ہماری جو مساجد ایسی جگہیں جہاں پہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے ٹینڈر کر دیا جائے. اور 200 ملین روپے اس حوالے سے ہم نے مختص کیے ہیں تاکہ جشن عید میلاد النبی کو بھی ایک بھرپور طریقے سے کراچی والے انجوائے کر سکے, اس کو منا سکے, اس کو سیلیبریٹ کر سکے. اور ہم سب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا اپنا کردار انشاءاللہ ادا کر سکے. تو انشاءاللہ بہتری کا توجہ طریقے سے جاری رہی رہے گا اور ہم تمام نمائندے اب آپ کی خدمت میں دن بھر لگے رہیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اچھا میئر صاحب یہ بتائیے گا آپ تو ملازمین کے لیے بہترین اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن آج کل آباسی صحت اسپتال میں ڈاکٹروں کا احتجاج چل رہا ہے، وہاں پر اپوزیشن سیاست کر رہی ہے اور ایک جماعت اسلامی کا رہنما ہے، شاید اپوزیشن لیڈر بھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ رہائش کے حوالے سے کراچی 130 نمبر سے 170 نمبر پہ آ گیا ہے میئر کراچی کو وجہ سے کراچی میں. وہ نظر آ رہے بابا پورے 8 سال سے، پھر ایک اور بابا ہے وہ بھی تھے. یہ میں خمیازہ جب آپ درخت بیج اگاتے ہیں نا تو اس کو درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو تباہی کے بیج جو لوگوں نے پچھلے 30-40 سال میں 45 سال میں 50 سال میں بوئے ہیں نا، وہ آج مقتدر آپ اور سلمان اس کا خمیازہ بھگت ہے. ان لوگوں کو فخر ہوتا ہے جب ان کے شہر کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. جس زمانے میں شہر کو دنیا کا 5واں سب سے خطرناک شہر کہا جاتا تھا تو یہ لوگ یہ بات کرتے تھے. آج الحمدللہ اسی پیپلز پارٹی میں اسی سے حکومت نے یہی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس اداروں نے ایفرٹ کی. آج وہی کرائم انڈیکس ہمیں شاید 132 کے نمبر پہ کہتے ہیں، تو یہ اس کی بات نہیں کرتے. جس زمانے میں ایک دن میں 100 بندوں کو مار دیا جاتا تھا، 50 بندوں کو مار دیا جاتا تھا، آج آپ کو اس طرح کا واقعہ الحمدللہ شہر میں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. یہ لوگ منفی سوچ والے لوگ ہیں، منفی بات کرتے ہیں اور منفی بات کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہے کام کرنا، ہم کام کرتے رہیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کرسی پر بٹھایا ہے تو میں اور سلمان صرف اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں کہ کام کیسے کیا جائے. میں ہمیشہ پریس کانفرنس کرتا ہوں، سیاسی گفتگو کرتا ہوں، بٹ پریس کانفرنس کے کام ڈیولپمنٹ. آپ کو پتہ ہے یہ 9 ٹاؤن میں براجمان ہے، اس وقت ان کے ٹاؤن کے گریجویٹی کے پیسے بھی ہمیں دینے پڑ رہے ہیں. یہ تو بڑے نیک ہیں، ایماندار ہیں. 3000 روپے کا پینشنر ہے، 6 ارب روپے بھرتے ہیں جو ٹاؤن کے ملازم ہیں، جس کا مجھ سے KMC نے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہ بھی ان کے نکمے پن پہ، ان کی نااہلی کی وجہ سے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے. تو جن لوگوں نے ایک مہینے میں 1 سال میں 6-6 ہزار روپے بھرتی کیے تھے، تو اگر آج ہمارے بارے میں یہ کہیں گے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. باقی جو ڈاکٹرز ہیں، میں ڈاکٹر کو ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. اس سے زیادہ نیک دعا حاصل کرنے کا پروفیشن نہیں ہے. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں سیاست سے اجتناب کریں. کچھ لوگ آئیں گے، آپ کو بدلائیں گے، آپ کو کہیں گے ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، پروٹیسٹ کرو، ہم ہمارا کام کرا دیں گے. وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے ڈاکٹر کو کہتا ہوں ہڑتال سے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ کا جو جائز مطالبہ ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے، جب مجھے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی تنخواہ جس کے اوپر آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، اگریمنٹ کیا تھا، میں اس کے اوپر فوری طور پر کارروائی کرتا ہوں. اور مجھے ابھی MC صاحب نے بتایا کہ وہ تنخواہ کا چیک ایشو ہو چکا ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ ہماری بڑھا دو، ہمیں یہ تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ تنخواہ چاہیے، تو میں اس پہ میرا اختلاف ہے. جب آپ نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا، مجھ سے اگریمنٹ کیا تھا، تو اس اگریمنٹ میں انہوں نے تنخواہ کا اماؤنٹ لکھا ہوا تھا. آپ اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کو ادارہ کوئی تنخواہ دیتا ہے، کیا آپ اپنے ادارے کو کہہ سکتے ہیں کہ یک طرفہ طور پہ کہ میں اتنی تنخواہ نہیں لوں گا، اتنی تنخواہ لوں گا؟ آپ نہیں کہہ سکتے. تو میں ڈاکٹرس کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، جو ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ سپورٹ پوائنٹ میں. کسی میں ڈاکٹر کا اسٹیٹمنٹ دینا دینے میں سیکورٹی نہیں ملتی. 100% ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو سیکیور کریں گے. لیکن سیکیور کسے کریں گے؟ یہی لوگ جو گڑبڑیں کرتے ہیں، یہی وہ مافیا ہے جو نہیں چاہتی کہ باقی شہید اسپتال ٹھیک ہو. تو میں چاہتا ہوں ہمارا ساتھ دیں، جہاں وہ رائٹ ہے، جو ان کا حق ہے، وہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو ملے گا. لیکن جو کاغذ پہ معاہدہ طے کیا ہے اس کاغذ کو فالو کیجیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں کہہ دوں کہ میری تنخواہ اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے، وہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن جو ان کی تنخواہ ہے ان کو ملنی چاہیے، ہر مہینے ملنی چاہیے. آئی ول میک شیور کہ وہ تنخواہ ان کو ملے. میرے صاحب کراچی کی تعمیر ترقی کے لیے جنہوں نے کردار ادا کیا، ان ملازمین کو سابق میئر نے نظر انداز کیا، آپ کے گورنمنٹ کے بقایا ادا کر دی گئے. لیکن گزشتہ 20 سے 15 دنوں میں تپتی ہوئی دھوپ میں آپ برساتی نالوں کا دورہ کر رہے تھے، لیکن آپ کے مخاطب اس وقت جو ہے مختلف سوشل میڈیا اور دیگر کمپنی رابطہ کرتے ہیں کہ پرانی ویڈیو
निकाल के रखें, हैशटैग तैयार कर लें कि बरसात होनी है, इस पर सियासत चमकानी है और आप खिलाफ हैशटैग चलाना है। तो आपके मुखालिफिन जो बरसात से भी शासन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? दुनिया भर में बरसात होती है, पानी जमा होता है, लेकिन उन्होंने बरसात के लिए तैयारी कर रखी है सिर्फ आपको टारगेट करने की। शहर में बड़े टाउन रास्ते में नुमाइंदे ने किसी को नहीं तय किया गया, आपको टारगेट करना तय किया गया है। मुखालिफिन को क्या पैगाम देंगे आप? खुदा का वास्ता आपसे काम करेंगे या आपको टारगेट करेंगे? अच्छा, मैं बताऊँ आपको, ये काम मैंने नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी ने किया। हमें ये सोच को खत्म करने की जरूरत है कि अफराद काम करते हैं। ये सियासी सोच है, बिलावल साहब की सोच है, भुट्टो साहब की, बीबी साहब की सोच है, जिसके तहत आवाम दोस्त, मजदूर दोस्त सबको काम करें और हम काम करें। बाकी हम नालों को क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं, वो तरकीब करने की तैयारी कर रहे हैं, वो करते रहे यार। काम अच्छा होगा तो कहेंगे हमने किया है, काम बुरा होगा तो कहेंगे मेयर इसका जिम्मेदार है। अभी पिछले दिनों मुंबई में बारिश हुई है, आपने हाल देखा है मुंबई का, लाहौर में बारिश हुई है, पिंडी में बारिश हुई है। तो मैं समझता हूँ कि तनकीद करना सबसे आसान काम होता है और काम करना उतना ही मुश्किल होता है, और तनकीद के सामने काम करना और मुश्किल होता है। तो मैं तो सियासी आदमी हूँ, यहाँ तनकीद को बर्दाश्त कर दूंगा, सलमान भी सियासी आदमी तनकीद को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो जो मजदूर मेहनतकश जो सुबह से लेकर रात तक बैठ के हमारे लिए काम कर रहे हैं, नालों को क्लियर कर रहे हैं, जब उस तरह की गुफ्तगू सुनता है ना कि काम नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ उसकी दिल आज़ादी होती है। तो क्यों ना हम ये तैयार कर लें कि इशूज की बात है। अभी अगले 1 माह के मॉनसून का चैलेंज है हमारे लिए, हम सब पीपल्स पार्टी, जमात, नून लीग, एमके सब छोड़ दें, कराची वाला होके नालों की क्लियरेंस में जो काम करने की जरूरत है वो काम करें, और जो बल्दियाती नुमाइंदगान है उनका साथ दें। मैं ऑफर करता हूँ, और कामयाबी जब होगी ना इसके अंदर, कोई क्रेडिट मुस्तफा आपको क्रेडिट दे देना, मुस्तफा कमाल क्रेडिट दे देना, नहीं रहमान, खालिद महफूज कीजिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन आइए मिलकर काम कीजिए। मैं आज को ऑफर करता हूँ, अगर वो तैयार है तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, दौड़ लगा देंगे। कितना इंटरेस्टिंग है, केएमसी और टीएमसी के मुलाजिम के बकाया अदा करने के लिए केएमसी के बाहर आए, तो भाई टीएमसी के वहां जाओ, बंद है, तुम लोगों ने भर्ती किए, असासों को तुम लोगों ने खुद कर दिया, और आज इल्जाम लगाने आ रहे हो, एहतजाज करने आ रहे हो। ये जो एहतजाजी कौमी मूवमेंट है ना, ये जमात एहतजाज जो है, उसको अपने रवैये को दुरुस्त करना होगा। एहतजाज करें लेकिन इश्यूज की बात करें, इसलिए मैंने कहा है एहतजाजी कौमी मूवमेंट, इससे बुरा नाम भी था मेरे पास, ये मैं नहीं देना चाहता है, लेकिन एहतजाजी कौमी मूवमेंट और जमाते एहतजाज, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। अभी कल जब आएंगे ना, पता क्या कहेंगे आपको, देखा हमने प्रेशर इतना डाला कि मैंने प्रेशर, मैं आपको चाहूंगा आप लोग चेक कीजिएगा, साल 2006 में या 7 में, 1 साल के अंदर वाटर बोर्ड में 6,500 बंदा भर्ती किया, 6,500 1 साल में, 6,500। जब भी तो शहर का ये हाल हो, उस वक्त के नौजवान पढ़ लिखे एमडी ग्रेजुएट को हायर कर लेते, सर सैयद ग्रेजुएट को हायर कर लेते, इंडस वैली ग्रेजुएट को, दाऊद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को हायर कर लेते, तो कितना अच्छा होता है। लेकिन आपने हायर किया साथी भाई, ये इस तरह के मसाइल हम आए प्रोटेस्ट करें, उनका राइट है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई मेरा एक सवाल है आपसे, आज मेरा भी जरा सवाल है, आज बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, आप एक दलाल मेयर साहब के बोल रहे हैं 1200 जो आपने चोर डाकू अपने इस डिपार्टमेंट महकमे से निकाल कर बाहर फेंके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, और उनको पब्लिश कब कर रहे हैं, उन चोरों को जो आज तक लूट मार करते हैं, गरीब मुस्तक लोगों के हकदारों का हक मार करते हैं। मैं लोगों की इज्जत नफ्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट चीज़ है, मुझे कई लोग ये कहते हैं कि आपने जो जाली मुलाजमीन पकड़े हैं वाटर बोर्ड में और केएमसी में, उनके नाम शाया कर,
या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इस शहर के लोग हैं, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, उसके साथ साथ शहर के साथ भी ज्यादती नहीं होना चाहता। तो जो इमीडिएट चीज थी कि जो फाइनेंशियल लॉस दोनों इलाकों को था, हमने वो फाइनेंशियल लॉस को खत्म कर दिया। बाकी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो करनी है उसके ऊपर मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ काउंसिल के साथ रुजू कर लेता हूँ, जैसा वो गाइड करेंगे वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि जब आप बोल्ड जुर्रतमंद फैसले करते हैं तो नतीजा ये होता है कि आप 5 करोड़ 70 लाख रुपए माहवार बचाने में कामयाब होते हैं। सोचें कि कितने माह से, कितने सालों से ये ज्यादती इस शहर के साथ की जा रही है। और ये जितनी भी स्ट्राइक होती है ना, हड़ताल, ये करते इसी चक्कर में कि जाएंगे बंदों को हमने पकड़ लिया ना तो कहेंगे यार वो मेरे घर पे प्याज कौन काटेगा, हाँ कौन टमाटर कौन काटेगा, बेटों के साथ ड्यूटी कौन देगा। आपने कभी देखा किसी वार्डन को के साथ ड्यूटी करते हुए? लेकिन इनके घरों के बाद आपको गाड़ी नजर आती है। जब हम कार्रवाई करते हैं तो फिर धरना एहतजाज तमाम चीजें शुरू हो जाती है। खैर खुदा खैर करते हैं, सारा काम करते हैं। बाकी जैसे काउंसिल में गाइड करेगी वैसे कानूनी कार्रवाई करेगी। मुर्जा भाई आपका काम नजर आता है और मैं ज़्यादा तारीफ में पुल बनूंगा तो वो खुश समझ में आ जाएगा। आप तारीफों के बुला मत दें, हम कंक्रीट के पुल बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सवाल मेरा ये है कि ईद के दिन या जब नालों की सफाई के दौरान यकीन करें आपके विजिट पे होते थे, मुझे नहीं जाती थी लेकिन आप जागते रहते थे, ये आपकी तारीफ क्लियर। लेकिन एक मुस्बत तनकीद मैं कर रहा हूँ, उस पर माइंड मत कीजिएगा कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी को आपका ही महकमा जो है वो सबूताज कर रहा है, वो रिक्रूटमेंट सेल जो है आपका। उसकी वजह ये है कि मेरे मतलब मोबाइल के अंदर वो मतलब मैंने खुद वो रिकॉर्ड किया है, खुद मैं ये नहीं कि सोशल मीडिया से मैं वो कर रहा हूँ कि आपने याद है अपने डेंसो वाल पे बड़ा बेहतरीन आपने एक वो बनाया। मैं गया उस दिन अपना ब्लॉग बनाने के लिए, वहाँ पहुँचा, पूरे आसपास सारे तजावीज़ात लगी हुई हैं। मुझे मजदूरों ने इलाके के वहाँ लोग जो उनसे मैंने शॉर्ट की बता रहे हैं कि यहाँ आपके इंस्पेक्टर आते हैं रिक्रूटमेंट के बाकायदा। सिर्फ आपके मैंने एक रिसर्च की यहाँ से KMC ऑफिस से लेके वहाँ तक, मतलब योमिया के हिसाब से जो है लाखों रुपए भत्ता जो है वो जा रहा है। तो ये मतलब आपकी बेहतरीन जो कारकर्दगी का जो है ना वो मनफी जो है वो चेहरा ला रहा है, तो इस पर भी जरा वो कार्रवाई करें। आपका में जो तनकीद है इन्फोर्समेंट इस शहर का एक बड़ा मेजर इशू है और आपको पथारों ने तंग किया है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं काम। आप मुझे गाइड कीजिए, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मेरी जाने से डिप्टी मेयर साहब MC साहब की जाने से जो सपोर्ट आप जैसे एक आज़ाद साथी को चाहिए होगी वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, हमारी मदद करें। हम कतई तौर पर नहीं चाहते कि हमारी फुटपाथ जो है उसको बताने लगे, हमारी जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसको हम चाहते हैं वो क्लियर करें, हम क्लियर करते हैं फिर आ जाते हैं वो। तो इस तरह थोड़ी में मदद की जरूरत है, आप गाइड करें, मदद करें, इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी कराता हूँ करेंगे। आपको लास्ट क्वेश्चन दो तरह के एक्शन है ना। एक एक्शन तो ये है कि जो नुकसान को गुजारे थे हमें रोक दिया ताकि आवाम का नुकसान हो। जो दूसरा एक्शन उनके खिलाफ होने की जरूरत है, उसके लिए मैं गाइडेंस चाहता हूँ काउंसिल की। मैं डेमोक्रेट हूँ, मेरी पार्टी डेमोक्रेट है, हम चाहेंगे लोगों की मशावरत के साथ चीजों को आगे लेकर चलें और जैसे काउंसिल गाइड करेगी इंशाल्लाह उसको हम मन अमल दरामद कराएंगे। थैंक यू।